वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जीओ। जुगो जुग अटल गुरता गद्दी पर शुभाएमान, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की मेहर का सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी, बाबा हरनाम सिंह जी महापुरखों के तप अस्थान के उत्ते नगर तल्लण जिला जलंधर विखे आप जी अज ऐतवार के विशेष दीवान दे विच विशेष इकत्तरता दे विच संध्या के समय जुड़ बैठे हो। वडभागी रूहां ने गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण करके आनंद माणिया है। उपरंत रहराज साहिब जी के पाठ गुरु के ग्रंथी सिंघां पासों सरवण कीते हन। हुण वेला होया है सतगुरु जी के पवित्र दर दे उत्ते चल रही इतिहासक लड़ीवार कथा का जो 10वें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी का पवित्र इतिहास श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की 5वीं रुत विचों चल रहा है, जिस दे तहत सतगुरु जी के ब्रह्म बेते अनंत सिख ब्रह्म ज्ञानी सिख प्यारे भाई दया सिंह जी खालसे दे विदवता पूर्वक पूछे गए सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं। बीते कल जो आपां सरवण कीता लड़ी जोड़न दे लई थोड़ा जिहा आपां पंछी झात मारांगे। भाई दया सिंह जी गुरु के खालसे दे प्रश्नों के उत्तर दिंदे होए उन्होंने योग वर्णन किया है कि योग अभ्यास की है, इसे प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति की है, स्थिति की है, लयता की है और परलो किन्ने प्रकार की हुंदी है। सो अवंतर स्थिति की है, सो परलो जो है नित परलो की है, निमित्त परलो की है, ज्ञान परलो की है। ये सब कुछ भाई दया सिंह जी ने बड़े विस्तार पूर्वक गुरु के खालसे नूं संगतां नूं समझाया। अज जो नवा प्रसंग आरंभ हो रहा है, गुरु के संगतां ने खालसे ने सवाल किया कि प्यारे भाई दया सिंह जी आप जी दसो, आप जी वेदां शास्त्रां दे भी ज्ञाता हो और गुरमत दे भी पूर्ण सोझी रखण वाले ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हो, इस करके आप जी सानू दसो कि वेदांत दे विच गुरु किनू कहंदे है, सिख किसनू कहा जाता है, मुक्ति किसनू कहा जाता है, विवेक की है, विचार की है, खट संपत्ति की है, वैराग की है। सो इन्हां सारे सवालों के जवाब भाई दया सिंह जी बड़े सूझ-बूझ के सहित गुरु की संगतां नूं दे रहे हैं। जिमें भाई दया सिंह जी खालसे के प्रश्नों के उत्तर देंदे है वेदांत मुताबिक की है, और बाद दे विच जो गुरमत का निर्णय भी दसणगे भी गुरमत का मत इस दे बाबत की है। क्योंकि बाकी धर्म ग्रंथों नूं पढ़ना सुनना ये कोई पाप नहीं है, ज्ञान विच वाधा हुंदा है। इस करके गुरु के सिख नूं हर एक पक्ष की, हर एक धर्म की, हर एक फिरके के बाबत सोझी होनी लाजमी है, क्योंकि जे सोझी होवेगी तां ही गुरमत का निर्णय करके दस सकेगा ना कि गुरमत किवें सिरमौर है। सो प्यारे भाई दया सिंह जी पहला वेदांत के मुताबिक जानकारी देणगे, फिर उस तो बाद जो गुरमत का निर्णय है, जो गुरमत धारण करने योग है, वो गुरु के खालसे नूं संगतां नूं जिवें दस रहे हैं उन्हां सतरां नूं उस इतिहासक वाकियात नूं प्यारे भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणी कवि अपनी कलम द्वारा जिवें उन्होंने सुंदर छंदाबंदी दे विच गुंथन किया है, सुंदर मोतियां वांग परोया है,
आओ बड़े प्यार दे नाल सरवण करिए जी। मन बिरतियां दी एकाग्रता दे लई संगत दे चरनां विच बेनती है कि आपां जोड़ मेलिਆਂ ते आउंदे हां, सो इस करके इन्हां नूं जोड़ मेले ही बनाई रखीए, सिर्फ मेले दी शक्ल ना दईए। आपां इत्थे घुम्मण फिरन वास्ते नहीं आए, गुरु चरनां विच अरदासां बेनतियां करन वास्ते आए हाँ। सतगुरु जी सब दियां मनोभावनावां गुरमत अनुसार संपूर्ण करन। सो दिन भर दे विच आपां बहुत घुम फिर लिया, तरह तरह का लंगर छक लिया, तरह तरह दीयां दुकानां दे उत्ते जाके खरीदो फरोख्त भी कर लई है। पार्कां दे विच सुंदर बेल बूटियां दे कोल खड़ खड़ के सैल्फियां भी बहुत ले लईआं है। इस करके बेनती है कि हुण थोड़ा जिहा समा गुरु चरनां विच पूर्ण एकाग्रता दे सहित जुड़ के बैठो। जिहड़ी थोड़ी बहुती रौले रप्पे की आवाज़ आ रही है वो आप ही कृपा करो। बच्चों के बोलण की आवाज़ तो थोड़ा जिहा उन्होंने पिछां लैके बैठ जाओ, दूजी साइड के उत्ते बैठ जाओ, ताकि संगत के सत्संग के इस टिके हुए समुंदर दे विच किसी प्रकार का खलल ना पवे, ऐन शांतमई माहौल होवे, ताकि गुरु की विचार आपां नूं समझ आ सके। और है भी वेदांत की विचार है, थोड़ा डूंगा विषय है, इस करके अपनी बुद्धि नूं सूक्ष्म करके थोड़ा जिहा आपां नूं समझना पवेगा। सो जिवें भाई दया सिंह जी कृपा कर रहे हैं, प्यार नाल सुनिए जी। मन बिरतियां की एकाग्रता लई एक बारी दोवें हाथ जोड़ के उचारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। प्यारे भाई दया सिंह जी खालसे दे सवालों के जवाब दिंदे हुए कह रहे हैं कि वेदांत दे विच गुरु किनू कहा जाता है। गुरमत का निर्णय कुछ होर है। आपां सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी जो गुर परमेश्वर हैं, जां उन्हां दे ज्योति स्वरूप बाद विच जो 9 पातशाहियां होईयां और 10 पातशाहियां दी आत्मक जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं गुरु कहंदे हाँ, उन्हां ते गुरु भावना रखदे हाँ। पर वेदांत दे विच शास्त्रां दे विच ये विधान है भी जिहड़ा कोई भी विद्या सिखावे उहनूं वो गुरु कहंदे है। जिवें आपां विद्या सिखाउण वाले नूं उस्ताद कह दिंदे आ, वो गुरु कह दिंदे है, तो भावना उन्हां दी उत्थे उस्ताद वाली ही हुंदी है, शब्द वो गुरु वरतदे है। सो वेदांत मुताबक प्यारे भाई दया सिंह जी गुरु की संगतां नूं दस रहे है कि गुरु कौन है। ईश्वर मूर्त ज्ञान की सिख संसार ते पार। कहंदे गुरु वो है जिहदी ज्ञान दे विच स्थिति होवे, जिसदी ज्ञान विच स्थिति होवे, ज्ञान विच टिकिया होवे, जिन्हों आप नूं पूर्ण ज्ञान होवे और ईश्वर मूर्त ईश्वर की मूर्ति होवे, वो इन्ना ज्ञान होवे ईश्वर की मूर्ति बन जावे और सिख संसार ते पार जिहड़ा अपने शिष्य नूं, अपने चेले नूं, मुमुखियों नूं, जग्यासू नूं इस संसार समुंदर तो पार कर देवे। सो कहिए वो जिहड़ा सतगुरु है, वो जिहड़ा उस्ताद है, वो जिहड़ा ज्ञान बख्शण वाला है, वो बहुत ही उत्तम है। उत्तम अधिक उत्तम क्यों कहा? क्योंकि मध्यम किस्म के भी होणगे, कनिष्ठ किस्म के भी होणगे, क्योंकि गुरु बहुत बन बन के बहिंदे है। पूर्ण गुरु दे बराबर ही कई होर बहुत गद्दियां ला के बह जाते हैं। जिवें आपां सारे ही जानते हाँ, इतिहासक नगर बाबा बकाला साहिब जिथे पूर्ण गुरु सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज सन ना, उत्थे 22 होर सोढियां ने, धीर मलियां ने, इन्हां ने गद्दियां ला रखियां सी। गुरु के बराबर दे शरीक बन के बैठे सन। सच्चा गुरु आ बैठा, चेले फड़ फड़ के ले जाते सन कि इधर सच्चा गुरु है, इधर सच्चा गुरु है। आपो अपनी पबलिसिटी, आपो अपना प्रापे गंडा सारिਆਂ ने किया होया सी। इस करके उत्तम गुरु क्या है? जिन्हों पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान दे विच स्थिति है, ईश्वर मूर्त है,
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਤਰ ਗੁਰੂ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਤਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਰ ਗੁਰੂ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਆਪੂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਾਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਨਹੀਂ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਡੇਰੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਛੰਨੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪੇ ਫੜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਕੰਮਕਾਰ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੌਫੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ, ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੇ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਾਹੋ ਵੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਓ ਬਾਹਮਣਾ, ਜਜਮਾਨ ਵੀ ਡੁੱਬੇ, ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਦੇ ਦਰਾ ਮੂਹਰੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਆ ਕੇ ਕੈਂਟਰ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਭੰਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਏ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਾ ਚੰਦਾਂ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੇਰ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਰ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਹਣਤਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾ ਗਲੇ ਸੜੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, 20-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਲੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ।
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੱਕੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਆਲੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਹੜਾ ਫਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੀ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਚੇਲਿਆ ਸੁਣ ਲਾ ਮੰਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਰਪਾ ਖੜੀਆਂ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜੀਆਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਦੁਬ ਨਿਕੰਦਨੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲਣੰ ਯਹੀ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਰਪਾ ਖੜੀਆਂ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜੀਆਂ, ਖੁਰਪਾ ਫੜ ਲਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਾ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਦੂਬ ਨਿਕੰਦਨੰ, ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲਣੰ ਯਹੀ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੋੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰੀ ਸੀ, ਤਮਾਕੂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਮਾਕੂ ਕੂਟਨੰ, ਚੇਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਮਾਕੂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤਮਾਕੂ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਆਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮਨੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਤਮਾਕੂ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਨੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਮਾਕੂ ਕੁੱਟਣ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗਲਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਮਾਕੂ ਕੂਟਨੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਮਾਕੂ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਝਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਮਾਕੂ ਕੂਟਨੰ, ਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਮਾਕੂ ਕੂਟਨੰ, ਤਮਾਕੂ ਕੂਟਨੰ ਨਹੀਂ, ਤਮਾਕੂ ਕੂਟਨੰ। ਤਮਾ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਇਨਸਾਨ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਰਖਾਏ ਕੰਮ ਕੀ ਆਉਣਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਾਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ? ਸੋ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਰਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਪੇਂਡੂ ਬੀਬੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢਣ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਭੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲੈ। ਲੋਕੀ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ।
ਕਹਿੰਦੀ ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਗਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਲੰਘ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੋਹਾ ਪੱਥ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਪੱਥ ਕੇ ਉਪਲੇ ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਹਾ ਪੱਥ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਗੋਹਾ ਪੱਥ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਛਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਛਮੀ, ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਲਛਮੀ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਛਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ, ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਪਦਾਰਥ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲਛਮੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਗੋਹੇ 'ਚ ਪਾਈ ਖੜੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਲਛਮੀ, ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਕਾ ਟਕਾ ਰੁਪਈਆ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਗਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਗਪਾਲ, ਵਾਹ ਆਹ ਨਾਂ ਰੱਖੂੰਗੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਜਗਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਗਪਾਲ। ਦੂਜੇ ਪਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਟਕਾ ਟਕਾ ਆਪ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਗਪਾਲ ਹੈ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਂ ਰਖਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਨਾਂ ਸੋਹਣਾ, ਆਹ ਰੱਖਦੀ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗਵਾਂਢਣ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਬਸ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਰ ਪੱਥੇ ਲਛਮੀ, ਟਕਾ ਮੰਗੇ ਜਗਪਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਅਮਰ ਸਿਉਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਰਖਾਈ ਫਿਰੇ, ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਧਾਈਕੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਕਾਲਾ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਅਸਰਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਸੱਪ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਮਾਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ ਉਹ ਫਨੀਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਟ ਗਿਆ ਖੱਖੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਫਟਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਮ ਸੁਲਗਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ।
ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨੇ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਮਹੰਤ ਥੋ ਬਿਦਤਿਓ ਜਗ ਭਾਰੀ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕ ਉੱਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਤਰ ਗੁਰੂ ਵਿਵਹਾਰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿਵਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਤਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਵੀਰ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਵਿਵੇਕ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮੁਖਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੁਮੁਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਮੋਕਸ਼ਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਟ ਦਾ ਖਟ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ, ਵੈਰਾਗ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 3 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਦਮ, ਇਹਨੂੰ ਖਟ ਸੰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਧਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। 4 ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਮੁਕਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਟ ਸੰਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਦਮ ਚੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮ ਅਤੇ ਦਮ ਹੋਵੇ। ਸਮ ਕਹੀਏ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਮ ਕਹੀਏ ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਪਰਤ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਤਤੀਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹੀਏ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਧਾਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੋਈ ਲਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਲਓ। ਲਹੈ ਕਲਿਆਣ, ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 4 ਸਾਧਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਖਣ ਜਾਣ। ਪੋਖਣ ਕਹੀਏ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ,
ਬਸ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਅਨਾਤਮਾ ਦਾ, ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਤਮਾ ਅਨਾਤਮਾ ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਦਾ ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬੰਧ ਕਲੇਸ਼, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਔਰ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਸੰਪਤਾ ਅਭਿਨਵੇਸ਼ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ 5 ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਖੀਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੀਖਿਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਦੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੀਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮੇਓ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਦੀਖਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਰ ਭਵਹਾਨ। ਬਿਮਲ ਕਹੀਏ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਭਵਹਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਖਿਆ ਜਾਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵਿਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਸਰੋਮਣ ਕਹਿ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਲਓ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਜਾਣਿਆ, ਜੈਸਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਲਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਮ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਵੈਤ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ, ਅਦੁੱਤੀ ਵਾਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਤਤਵ ਮਸੀ,
कि तू है वो ब्रह्म, इस तरह दे जानो। हाँ, तू ही ब्रह्म है, ऐसी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ सुनना है, ਜਿਹੜਾ सिख सुनता है, ਜਾਂ सिखो तुसी सुन लो भी ਜਿਹੜਾ तू ही ब्रह्म है, तू ब्रह्म ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ऐसे ਜਿਹੜੇ ਅਦਵੈਤ ਵਾਕ ਹਨ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਹਨ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਰ ਵਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਆਹ ਵੈਸ਼ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਆ, ਆਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰ ਵਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਸਤਗੁਣ ਦਿਜ ਜਾਤ, ਲਏ ਕਿਰਤ ਸਤਗੁਣ ਦਿਜ ਜਾਤ। ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੱਪਾ ਇੱਥੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ, ਲਏ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਸਤਗੁਣ ਦਿਜ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਸਤਗੁਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਗੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਗੁਣ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿਜ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ, ਦਿਜ ਜਾਤੀ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਅਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਅਤੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀ ਭਾਂਤ, ਛਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਖੱਤਰੀ ਕਿਸਮ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਅਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ ਗਿਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਤੀਜਾ ਵਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਮਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਰਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ, ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਨ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਵਰਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਤਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੱਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਜਾਤ ਨਹਿ ਪੁੱਛੀਐ ਸੱਚ ਘਰ ਲਿਹੋ ਬਤਾਏ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਹਿ ਪੁੱਛੀਐ ਸੱਚ ਘਰ ਲਿਹੋ ਬਤਾਏ, ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ ਜੇ ਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ वेदांत ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਾਇਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਉਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਉਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਦਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਵੇਦ ਵਿਪਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣੰਤ ਇਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਓ ਵਰਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਚੰਡਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਜੇ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੋ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਸ਼ਰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿੱਥ ਕੇ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਆਸ਼ਰਮ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26ਵੇਂ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਘਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਣੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਣੀ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨਾਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਤ ਵਰਨਾਸ਼ਰਮੀ। ਉਹ ਅੱਤ ਵਰਨਾਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਤ ਵਰਨਾਸ਼ਰਮੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਵਰਨਾਸ਼ਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ। ਪਰ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਟ ਆਤਮ ਧਰਮ ਧਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਤਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹਿ ਮਰਨ। ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਰਨੰ ਵਿਸਰਨੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਦੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਕਰੂਪ, ਉਹ ਕਰੂਪ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੁਲੀਨ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਤੁਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹਾਂ, ਜਗ ਕਊਆ ਮੁਖ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਧਨਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਲੰਕਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਦਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਪੰਜੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮ ਹੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ, ਆਤਮੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਫੁਰਨ ਸਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਖਤਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 10 ਚੰਦਾ ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ PB 10FP 5361 PB 10FP 5361 ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।